Okay, children, next come back to the next class. See, the sun rays and earth surface. The sun rays received, the solar radiation is received on the earth surface is called insolation. అంటే మనకు సూర్యుని నుంచి వెలువడేటువంటి శక్తి వచ్చి భూమికి చేరడాన్ని మనం ఇన్సోలేషన్ అంటాం. సో ద సన్ రేస్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, హౌ ద సన్ రేస్ ఆర్ రీచ్ టు ద ఎర్త్. Even the rays that reach the ground do not heat the earth's surface uniformly. Even the reach of the sun rays to the ground or heat is not uniformly. సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి హీట్ కానీ రేస్ కానీ అవి యూనిఫామ్గా భూమికి చేరవన్నమాట. ఓకే, సి ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ దట్ ఏరియా. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ ఇన్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, నో. సో ఇట్స్ నాట్ రిసీవ్డ్ ద యూనిఫామ్లీ ఇన్ ద కర్వ్డ్ ఏరియాస్. సి, because it is the curved nature of the earth surface. Compare the two pictures of given here. Understand this. You can see from the above that due to the curvature of the earth surface, the same amount of the solar energy falls on the smaller areas on the equator and the longer areas. We move north to south of it. Thus it will be get warmer on the equator than near to the poles it will be cool. See, observe. Have you observed this picture? Near to the, see, this is the sun, this is the earth. Near to the equatorial region, the insolation, the sun rays are falling straightly, no, it is in the short, the distance will be short, so it will be very hot in the equatorial region. In moving from the poles wise, automatically it were becoming to the moving past to the pole side, north pole to south pole, it will be take the long distance, the distance will be long, so automatically the temperature will be decreasing here, so it will become cool. అంచేత ఇక్కడ మనకి కూల్గా ఉంటుంది. అంటే పోల్స్ వైపుకి వెళ్ళే కొద్ది టెంపరేచర్ విల్ బి డిక్రీజింగ్, ఇట్ రిసీవింగ్ వెరీ లో టెంపరేచర్, దట్స్ వై ఇట్ బికమింగ్ కూల్. నియర్ టు ద ఈక్వేటర్ ఇట్ విల్ బి రిసీవింగ్ ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సన్ టు ఈక్వేటర్, సో ఇట్ ఫాల్స్ ద స్ట్రైట్, the sun rays falls very straight to here, so it will be very hot. Okay, see the insolation, if the, see where will be rays fall more slanting or Japanese in the picture. Suppose see, you can see that while the sun rays fall at about 90 degrees on the equator, the fall straightly towards to the poles. So equator దగ్గర మనకి 90 degreesలో ఫాల్స్ అవుతాయి సన్ రేస్. అదే పోల్స్కి వెళ్ళే కొద్దీ 90 degrees పోల్స్ వైపుకి వెళ్ళే కొద్దీ ఇట్ విల్ బి స్లాంటీ, అంటే ఏటవాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఆటోమేటికల్ నియర్ టు ద ఈక్వేటర్ ఇట్ విల్ బి షార్ట్ డిస్టెన్స్, సో హియర్ వెరీ హాట్. ఇట్ మూవ్ టు పాస్ టు ద పోల్స్ సైడ్. We are moving from the poles side, automatically the temperature, it takes the long distance. The sun rays are fall in the long distance, it will be decreasing the temperature. ఓకే, ఇలా మనకి పోల్స్ వైపుకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది. ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో గమనించినట్టయితే చూడండి, ఇన్సోలేషన్, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్సోలేషన్. ఇన్సోలేషన్ అనేది అంటే రేడియేషన్ ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది టెంపరేచర్. అట్ 45 degrees నార్త్ జపాన్లో అయితే 100 unitsకి మనకి ఎంత రిసీవింగ్ అవుతుందట, 75 units రిసీవింగ్ చేసుకుంటుంది. నార్త్ జపాన్లో 45 degrees దగ్గర మనకి 75 units రిసీవింగ్ చేసుకుంటాయి. ఇన్ ద పోలార్ సర్కిల్ తీసుకున్నట్టయితే అట్ 66.5 degrees, 66.5 degrees పోలార్ సర్కిల్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి 50 units రిసీవ్ చేసుకుంటుంది 100 degreesకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే అట్ 90 degrees దగ్గర, అంటే నియర్ టు ద పోల్స్, నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ దగ్గర ఇట్ రిసీవ్ ఓన్లీ 40 units. Only 40 minutes. It means very less temperature is there near to the poles. Okay, see, this is the, where will the rays fall more slanting, in Japan or North Pole? Because of this table, what you observe, because Japan, the where the sun rays are fall more, Japan or North Pole. So Japan. Okay, where will the sun rays fall more intensively, in Andhra Pradesh or Rajasthan? Intensively. So Rajasthan, the sun rays are falling intensively. Okay, see the angle of incidence or the angle at which the rays fall on the earth's surface. See the chart below. Understand the what differences angle of the incident makes the amount of energy received on the surface for the. So did you observe now this table?
So for 100 units near to the Japan at 45 degrees they received only 75 units. At near to the polar circle at 66.5 degrees they receives only 50 units of the temperature, and near to the poles south pole and north pole at 90 degrees they receives only very less temperature, it means 40 units for 100 degrees. Okay, see, but this is even though more intense sun rays fall on the equatorial region, it is usually cloudy thereafter midday or less sun rays fall on the ground. ఈవెన్ ద మోర్ ఇంటెన్స్ సన్ రైస్ ఫాల్ ఈక్వేటరియల్ రీజన్లో మనకి సన్ రైస్ అనేవి ఎక్కువగా తరచు స్ట్రైట్గా పడుతుండడం వలన అక్కడ క్లౌడ్స్ దే ఆటోమేటికలీ ద టెంపరేచర్ విల్ బి వెరీ హాట్, ఆటోమేటికలీ దే ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్స్ ద టెంపరేచర్ ఆల్సో వెరీ హాట్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి గెట్ రెయిన్స్ ఆల్సో టు దట్ రీజన్ వెరీ హెవీలీ. ఓకే, సి, సో దిస్ రీజన్ ఇమ్మీడియట్లీ నార్త్ ఆర్ సౌత్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇక్కడ మనకి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్తో కంపారిజన్ చేస్తే ఈక్వేటరియల్ రీజన్లో టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ దిస్ నాట్ ఆల్, యాజ్ ద ఎర్త్ గోస్ అరౌండ్ ద సన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్స్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ రొటేషన్ the constantly they change the seasons automatically. See, suppose there is a earth, so it will be rotating from the angle of this ways. Okay, and when the earth is rotating near to the equator, here the short distance, here is the long distance. Are you observe this picture? మనకి సన్ చుట్టూ ఎర్త్ ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, సన్ చుట్టూ ఎర్త్ రొటేట్. ఓకే, ఈ ఎర్త్ మనకి సన్, ఇది సన్ చుట్టూ మన ఎర్త్ ఇలా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి షార్ట్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అది ఇటువైపుకి వచ్చేసంటే ఇట్ మీన్స్ అండ్ ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, జూన్ వరకు మనకి షార్ట్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కడ బాగా వేడిగా ఉంటుంది. అండ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇటు పాస్ట్ టు ద మనకి అక్టోబర్, నవంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి వరకు ఇలా చూసుకుంటే బాగా సూర్యుడు మనకి దూరంగా వస్తాడు కాబట్టి ఈ సీజన్ ఏంటి, చల్లగా ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇది వింటర్ సీజన్, ఇది సమ్మర్ సీజన్లో. అలాగా మనకి అంటే సూర్యుడు ఎర్త్ రొటేటింగ్ అయ్యేటప్పుడు సూర్యుడికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, అదే సూర్యుడికి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది. ఓకే, సి, so the November and December decreases in the months of the May and June, then the May and June. Okay, see, May, Juneలో మనకి సమ్మర్ సీజన్లో ఎండలు ఎక్కువగా షార్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే మనకి నవంబర్, డిసెంబర్ వచ్చేసరికి తక్కువ రిసీవింగ్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట, అందుకని కూల్గా ఉంటుంది. ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ కాంట్రాక్ట్స్, the temperature distribution over the land and oceans is much different for the varying. మనకి ల్యాండ్లో ప్లస్ ఓషన్స్ మీద రిసీవింగ్ చేసుకునేటువంటి టెంపరేచర్ కూడా వేరేగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే సముద్రాలు తీసుకునేటువంటి టెంపరేచరు మనకి ల్యాండ్ మీదకి వచ్చేటువంటి టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందని. So this will be very clear of you measure the record the temperature of the places over the constants and ఓషన్స్. మనకి కాంటినెంట్స్, ఓషన్స్ తీసుకుంటే టెంపరేచర్ మనకి ఓషన్స్ కంటే ల్యాండ్ మీద తక్కువగా ఉంటుందని, అంటే భూమి మీద ల్యాండ్ టెంపరేచర్ అనేది మనకి తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ల్యాండ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ద హీట్, సో వేరియస్ ద వాటర్ బాడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. అయితే మనకి హీట్ రిసీవ్ చేసుకోవడంలో ల్యాండ్ అనేది త్వరగా అంటే బాగా త్వరగా రిసీవింగ్ చేసుకుంటుంది, త్వరగా మనకి చల్లబడిపోతుంది అనమాట భూమి తీసుకున్నట్టు. అదే వాటర్ అనేది స్లోగా రిసీవ్ చేసుకుంటే స్లోగా రిలీజ్ చేస్తాయి. అందుకే చూడు, వేడిపడి సపోజ్ మన స్టవ్ మీద గిన్నెలో నీళ్ళు పెట్టామనుకో, ఆ వేడెక్కడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ వే మళ్ళీ చల్లబడ్డానికి కూడా చాలా టైం తీసుకుంటుంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనము ఒక ఇసుకని బట్టి వేడి చేస్తామనుకో, ఇసుక త్వరగా వేడెక్కుతుంది, ఆటోమేటిక్గా కొంచెంసేపటికి బయట పెట్టేసరికి వెంటనే చల్లబడిపోతుంది. సో ఎర్త్ ఈజ్ అవర్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ది హీట్. ఓకే, దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకి while the land gets heated and cooled quickly, oceans will take time to heat and cool. మనకి ల్యాండ్ తీసుకున్నట్టయితే త్వరగా వేడెక్కుతుంది, త్వరగా చల్లబడుతుంది. అదే వాటర్ అయితే తక్కువ టైంలో చల్లబడతాయి, ఎక్కువ టైంలో వేడెక్కుతాయి అనమాట. ఓకే, సి, నెక్స్ట్ హీటింగ్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్. You may be surprised to know that the atmosphere or air around us is not heated directly by the rays of the sun. మనకి అట్మాస్ఫియర్లో మన చుట్టూ ఉండేది అట్మాస్ఫియర్ని ఏమంటాయి, మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఎయిర్ని
ద ఎయిర్ ఈజ్ అరౌండ్ ఆఫ్ అస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్మాస్ఫియర్. మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఎయిర్ని మనం అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాం. ఓకే, సి బై ద ఇక్కడ హీటెడ్ డైరెక్ట్లీ బై ది సన్ రేస్ ఫ్రమ్ ద సన్. ఇక్కడ నాట్ అంటే మనకి అట్మాస్ఫియర్ అనేది డైరెక్ట్గా సన్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకోదు వేడిని. సన్ రేస్ పడేటప్పుడు డైరెక్ట్ సి యు మే బీ సర్ప్రైజ్డ్ టు నో దట్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ఎయిర్ అరౌండ్ అస్ ఈజ్ నాట్ హీటెడ్ డైరెక్ట్లీ బై ది రేస్ ఆఫ్ ద సన్. మనకి మన చుట్టూ ఉండే అట్మాస్ఫియర్ డైరెక్ట్గా సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి వేడిని రిసీవ్ చేసుకోదు. ఎందుకు? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ అలౌస్ ద రేస్ టు పాస్ త్రూ వితౌట్ బీయింగ్ హీటెడ్ బై దెమ్. సో ఇది మనకి రేస్ని పాస్ చేస్తే వెంటనే అవి భూమికి వచ్చి చేరుతాయి. ఆ భూమికి వచ్చి చేరిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి వేడి మనకి ప్లాంట్స్ ద్వారా, క్లౌడ్స్ ద్వారా అవి అట్మాస్ఫియర్లోకి మళ్ళీ పీల్చుకోవడం అండ్ ఎయిర్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దిస్ టర్న్స్ బీయింగ్ ద రేడియేట్ హీట్ విచ్ హీట్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ అరౌండ్. మన భూమికి వచ్చినటువంటి చేరినటువంటి వేడి మళ్ళీ భూమి పీల్చుకోగా మిగిలింది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి పైకి వెళ్ళి గాలిలో కలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వార్మర్ నియర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అందుకే మనకి భూమికి వచ్చేటప్పటికి భూమి మీద వేడిగా ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ గో అప్ ఇన్ టు ద ఎయిర్, అంటే గాలిలోకి వెళ్ళే కొద్దీ, పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఎయిర్ అనేది చల్లబడుతూ ఉంటుంది. ద టెంపరేచర్ అనేది చల్లబడుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద warm in the plains and altitude we go up into the altitude it will be decreasing. మనకి altitude అంటే పైకి అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోయి చల్లగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, భూమి మీద ఉన్నప్పుడు వేడిగా ఉంటుంది. ఆ రిఫ్లెక్ట్ అండ్ పైకి వెళ్ళి గాల్లో కలిసేటప్పటికి నెమ్మదిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట టెంపరేచర్. ఓకే, సి ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ we will learn in the next topic. Okay, briefly. Bye children. Next class.